Welcome to Nano Industrial Excellence. So today I would like to share on basic quality. So if you want to work in the quality department as a freshers, then definitely before joining to quality department, you can go through this video and then you can learn a lot of things and you can implement of your arena. So if you see here, the leadership is action, not position. So I'm not going to here in details. So if we talk to what is quality, so আমরা অনেকেই quality বলতে আমরা জানি না. So if we go to definition, the common elements of business definition is that the quality of a product or service refers to the perception of the degree to which the product or service meets the customer expectation. So what is our customer expectation, or what is our gold seal requirement as per the gold seal or approved sample? So based to meet the customer expectation is called a quality. So সাধারণত ক্রেতার চাহিদা অনুসারে পণ্য বা সেবার গুণগত মান ঠিক রাখাকে আমরা কোয়ালিটি বলি. So quality has no specific meaning unless related to the specific function or an objective. So আমাদের একটু সংজ্ঞাতে যাই. কোয়ালিটি গুরু ফিলিপস ক্রসবি উনি বলছেন কোয়ালিটি ইজ কনফার্মেন্স টু রিকোয়ারমেন্ট। দ্যাট মিনস আমার যে রিকোয়ারমেন্টটা দেওয়া আছে ওই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী একটা প্রোডাক্টটা মিট করা হলো quality. So Joseph Juran, another quality gurus, he replied, fitness for use. That means when fitness for use concept applied for the garments is must. That's one product of fitness কতটুকু হলো আমার ফিটিং ঠিক আছে কিনা. So Joseph Juran says fitness for use. That is called a quality. So আমরা যদি যারা একদম ফ্রেশার্স তাদের জন্য বলে দিস ইজ একটা বটম। তো আমরা যদি এখন একটা প্রোডাক্টের নাম দেখি যে কোনটার কি নাম একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে, সো এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের একটা প্রোডাক্টের নামটা জানা আর কি, কোন প্রসেসের কি নাম। যদি আমরা একটু দেখি এখানে, সেখানে দেখুন এ দিস ইজ দ্য কল্ড আ ওয়েস্ট, দিস পজিশন বি ইজ কল্ড আ হিপস পজিশন, দেন বি1, then B1 is this one. This is a, basically the placement, the arm front rise. This is called a side seam. This is in seam. So then front rise, back rise already gone. In seam. Then leg opening is the leg opening. So basically, this is the common parts of a bottom or bottom product. So আমরা যদি একটু স্কার্ট আউটসাইড চেক ফ্রন্ট সাইড যদি একটু দেখি যে ফ্রন্ট ক্রস অন, দ্যাট ইজ কল্ড অন, দিস ক্রস পয়েন্ট, এখানে আমাদের এটা ইজ কল্ড ফ্রন্ট ক্রস পয়েন্ট, দেন ফ্রন্ট রাইজ, সো 2 নম্বর দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট রাইজ, উই আর কলিং দ্য ফ্রন্ট রাইজ, দিস অন, দেন জে স্টিচ, দিস ইজ 3 ইজ দ্য জে স্টিচ, 4 ইজ দ্য মেইন লেভেল, এখানে আমাদের একটা মেইন লেভেল থাকে, দেন ওয়েস্ট ব্যান্ড আর ওয়েস্ট ব্যান্ড লুপ, দিস ইজ কল্ড ওয়েস্ট ব্যান্ড, এবং হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্য ওয়েস্ট ব্যান্ড লুপ, যেটাতে আমরা বেল্ট ঢুকাই, that is called a waistband loop. Then 6 is the pleat, আমাদের কিছু সামনে কিছু প্লিট থাকে দেখবেন এখানে, কিছু কিছু শার্টের বটমের ক্ষেত্রে, প্যান্টের ক্ষেত্রে, this is called a pleat. So 7 is a side pocket, 7 is a side pocket, 8 is a side seam, is 9 is a bottom tuck, এখানে বটম এটা আমাদের ফোল্ড করে একটা টাক দেওয়া থাকে. So that's the overall basically একটা প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন. So আমাদের ব্যাক সাইডে যে একটা প্রোডাক্ট থাকে, the back rise, this is the back rise, then waistband, this is the waistband and waistband loop also here. There is a back dart, that is dart or ভাঁজ করা যে পজিশনটা, we call it the back dart. Then back pocket bond, this is called a back pocket bond, this is the buttonhole, and then bottom hem 6, in seam, this is the in seam 7, then 8 bottom, and then 9 is okay side seam, this is the side seam. So this is the overall parts name of the bottom side of the product or long pant. So আমরা যদি একটু আরেকটু যদি করি যে আমাদের একটা প্রোডাক্ট যখন করি
তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি ডিফেক্ট আসে আর কি। তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে কি কি ডিফেক্ট এখানে আসছে। সো ডিফেক্ট ইজ এমন একটা প্রক্রিয়া যা পণ্যের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত করে বা স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে এবং যা ক্রেতা ক্রয় করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। দ্যাট ইজ কল্ড আ ডিফেক্ট। দ্যাট মিনস একটা প্রোডাক্ট যদি আপনি এমনভাবে বানান যেটা আমার কাস্টমার খুব একটা পছন্দ করতেছে না আরকি। তো কাস্টমার যদি পছন্দ না করে, সেক্ষেত্রে আমরা ওটাকে ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট করি আরকি। সো নরমালি যেকোনো একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা ৩ ধরনের ডিফেক্ট আমরা কাউন্ট করি। আমরা বলি মেজর ডিফেক্ট, মাইনর ডিফেক্ট এবং ক্রিটিক্যাল ডিফেক্ট। So before going to the major defect, minor defect and critical defects, তো আমি যদি বলি ক্রিটিক্যাল ডিফেক্টস, আপনি যদি একটু রোগের সাথে কম্পেয়ার করেন, কারো ক্যান্সার রোগ হয়েছে। সো ক্যান্সার ডেফিনিটলি ক্রিটিক্যাল একটা রোগ আরকি। তো ক্যান্সার এই টাইপের ক্রিটিক্যাল রোগ মেজর মানে আপনাকে আমার কোনো হাড্ডি ফ্র্যাকচার হলো বা অন্য কোনো একটা মারাত্মক রোগ ব্যাধি হলো, সেটা হচ্ছে মেজর ডিফেক্টস। আর সামান্য যদি অন্য কিছু রোগ ব্যাধি হওয়াকে আমার একটা ব্যথা লাগছে বা পরে কোনো জিনিসটা সামান্য লেভেলে মাইনর হয়, তো এটা বলে মাইনর ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট করি। তো এরকম প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা ৩ ধরনের ডিফেক্ট আমরা পাই যে ক্রিটিক্যাল ডিফেক্ট, মেজর ডিফেক্ট আর মাইনর ডিফেক্ট। সো আমরা দেখব যে কোনটা মেজর একটা প্রোডাক্টের, কোনটা মেজর, কোনটা মাইনর বা কোনটা ক্রিটিক্যাল। সো মেজর ডিফেক্ট যেটা বলছে যে, যে ত্রুটিসমূহ বা রিপেয়ারের কারণে কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট কিনতে আসছে একটা দোকানে। বাট তার বাইং বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে গেল। সে প্রোডাক্টটা কিনলো না। তারপর সব কোনো একটা প্রোডাক্টে একটা হোল পাইলো বা কোনো একটা ডিফেক্ট পাইলো। যে ডিফেক্টের কারণে কাস্টমার ওই প্রোডাক্টটা কিনতে নিজেকে বিরত রাখলো আরকি। তো এরকম যদি কোনো প্রোডাক্ট কাস্টমার যদি বিরত রাখে নিজেকে এই প্রোডাক্টটা কিনতে কোনো একটা ইস্যুর কারণে, সেক্ষেত্রে ওটাকে আমরা মেজর হিসেবে ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট করি। মাইনর ডিফেক্ট যেটা বলছে যে, যে ত্রুটির কারণে কাস্টমার তো ছোট একটা সহজ রিপেয়ার করা যায় বা রিপেয়ার না করলেও ক্রেতার পক্ষে কোনো অভিযোগ আসবে না বা প্রোডাক্টটা কিনতেও পারে। তো এরকম কোনো খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না। হালকা একটা ডিফেক্ট হয়তো ইনসাইড এ বা এরকম ডিফেক্ট মানে পরে প্রোডাক্টের ভিতরের পার্টটা। সো এটা একটা মাইনর ডিফেক্ট। ক্রিটিক্যাল বা জটিল একটা ডিফেক্ট যে ত্রুটির কারণে আসলে অত্যন্ত জটিল বা মারাত্মক, যা সহজে রিপেয়ার করা যায় না এবং রিপেয়ার করলে পরিপূর্ণ মান হবে না, সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডিফেক্ট। ক্রিটিক্যাল ডিফেক্ট মাঝে, মাঝে আসলে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ধরনের ডিফেক্ট ঠিক আছে একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে একটা নিডল পেলাম বা একটা মেটাল পেলাম যেটা আমাকে হয়তো আ একটা বা কোনো একটা স্পেশালি চিলড্রেন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বা বাচ্চাদের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ওটা যদি কোনো নিডল বা কোনো মেটাল থাকে সেক্ষেত্রে তার শরীরে কোনো ক্ষতি হতে পারে। তো এগুলো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডিফেক্ট যেটা একটা পাইলেই সমস্যা মানে গুডসটা আর যাবে না আরকি। সো নরমালি আমরা যেটা দেখি যে এইগুলো একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো কোয়ালিটি প্যারামিটারস মেইনটেইন করা হয়। তো ফার্স্ট যে প্যারামিটারটা বলবো এসপিআই, স্টিচপারেন্স। প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে একটা স্টিচের বা এসপিআই রিকোয়ারমেন্ট থাকে। আমার ১ ইঞ্চিতে কয়টা এসপিআই থাকবে। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ফ্যাক্টরিতে তারা এই ধরনের এসপিআই টেমপ্লেট ইউজ করে। এই টেমপ্লেট দিয়ে দিস ইজ ১ ইঞ্চি এটা ১ ইঞ্চি মেজারমেন্ট এ দেওয়া আছে। তো এইভাবে ১ ইঞ্চি এখানে একটা অপারেটর এখানে সে চেক করছে। বলছে যে entire production team involved to maintain SPI of the garments. So instead of the quality or controller, improve the quality of the garments, reducing the variation of the SPI. Whole team aware of product quality standards, build teamwork and right first time concept. তো দ্যাট মিনস এই মেশিনটাতে এই ধরনের যদি একটা এখানে এসপিআই একটা লকিং ডিভাইস ইউজ করা যায়, এসপিআই লকিং ডিভাইস ইউজ করার পরেও মাঝে, মাঝে তারা তফাৎটা 10 পিস বা 5 পিসের পরে একটা চেক করে দেখতে পারে যে আমার কারেক্ট এসপিআইটা আছে কিনা। অনেক সময় যে কারেক্ট এসপিআইটা না থাকে, ইমপ্যাক্টটা যেটা হয় সেটা আমার রাইট স্ট্রেংথটা আমার নাও আসতে পারে একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। তো এইজন্য এসপিআইটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। সো আমরা যদি পরেরটাতে যাই, নিডল শার্পনেস চেকিং। তো অনেক সময় আমরা প্রত্যেকটা মেশিনেই আমরা নিডল ইউজ করি। বিভিন্ন টাইপের নিডল ইউজ করি। হয়তো ওভারলক ১ নিডল থাকে, ফ্ল্যাট লক ১ নিডল, সিঙ্গেল নিডল ১ নিডল থাকে। সো রিডিউস এখন আমার এই যখন নিডলে কাজ করতে, করতে একসময় নিডলটা ব্লান্ট হয়ে যায় আরকি। সো ব্লান্ট যদি হয়ে যায়, ভুথা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ফ্যাব্রিকটা ছিঁড়ে ভিতরে ঢুকে যায়। এটা একটা কোয়ালিটি একটা সমস্যা। তো তখন আমরা একটা সক্স দিয়ে বা মোজার যে ফ্যাব্রিক আছে এরকম টেমপ্লেট বানায় দেখি যে এখানে যখন নিডলটা ১ নিডল ঢোকায় টান দেয়, তখন দেখি নিডলটা মাথায় বেঁধে যাচ্ছে কিনা কোনোভাবে। যদি নিডলটা ওই সক্সের সাথে উঠে যায়, বেঁধে যায় দ্যাট মিনস আমার এখানে প্রোডাক্টটা হয়তো সমস্যা আসতে পারে। এজন্য রিডিউস নাম্বার অফ রিজেক্ট গার্মেন্টস, ইমপ্রুভ কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড, ইমপ্রুভ এফিসিয়েন্সি, সেভিং আননেসেসারি লস্ট টাইম, সেভ মেকানিক ওয়ার্কিং টাইম ফর প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স। তো এইভাবেই একটা প্রোডাক্টের নিডল শার্পনেসটা চেক করা হয় যে কোন ধরনের মানে সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টের কোন নিডল মার্ক বা নিডল হোল চলে আসতে পারে। তো যদি এর জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি নিডলটা চেঞ্জ করতে হয়
যদি শার্পনেস না থাকে। তো এটা একটা একটা গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে যারা নোভিস আছেন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কোন প্যারামিটার গুলো লাইনে চেক করতে হয়। সো কোয়ালিটি মনিটরিং বোর্ড অনেক সময় অনেক ফ্যাক্টরিতে তারা হাইয়েস্ট 3 ডিফেক্টস একটা বোর্ড এখানে ইউজ করে। যেমন এখানে কোন প্রসেস আসলো আমাদের মধ্যে ইনসিম না সাইড সিম না ফন্ট রাইস, ওকে প্রসেস টাইপটা কি, এখানে কি ধরনের ডিফেক্ট আসছে। হ্যাঁ, তো এখানে প্রত্যেকদিন টপ 3 ডিফেক্টস একটা অ্যানালাইসিস করা হয় এবং দেখা যায় ফার্স্ট উইকে কি টপ 3 ডিফেক্ট কত কোন পার্সেন্টেজ ছিল, সেকেন্ড উইকে কি আসছে, সিমিলার ডিফেক্টটা বারবার আসছে কিনা। এইভাবে একটা বোর্ড প্রত্যেকটা মেশিনের সামনে হাইলাইট করা হয় যে সিমিলার কাইন্ডস অফ ডিফেক্টস রিকারেন্স ঘটছে কিনা আরকি। So identify main but top 3 defects, pay attention and share among the team, review effectiveness after taking action, control through regular monitoring, achieve the goal. তো দ্যাট মিনস কিছু এখানে যখন একই টাইপের ডিফেক্টস আসে তখন এখানে কিছু অ্যানালাইসিস করা হয় যেন এই প্রোডাক্টটা বা একই ডিফেক্ট বারবার না আসে। তো অনেক ফ্যাক্টরিতে এটা আসলে ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে ম্যানেজ করে। বাট এখানে কোয়ালিটি মনিটরিং বোর্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি কোন একটা ফ্যাক্টরি এই টাইপের টপ 3 ডিফেক্টস রিডাকশন নেয়, সেক্ষেত্রে তারা অনেক ভালো করতে পারে। সো আমরা একটু দেখব যে এখানে আরেকটা একটা সাম অফ দ্যা আদার ইমপ্লিমেন্টেশন থ্রো আরএফটি দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমার এখানে কোন মেশিনে থাকবে, এখানে কিভাবে আসছে বা আমার প্রসেসটা কিভাবে থাকবে, আমার এই প্রোডাক্টের এসএমবি কত, আমার এখানে লকিং কিভাবে ডিভাইস আছে। তো অনেক ফ্যাক্টরিতেই তারা এই ধরনের কিছু অপারেটর সামনে একটা ওয়ার্ক ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকে প্রপারলি। সেক্ষেত্রে তার ক্যাপাসিটি কত, প্রসেসর আমার কি মোশন ইউজ করতে হবে, আমার রিস্ক কি থাকতে পারে একটা প্রোডাক্টের, আমার স্ট্যান্ডার্ড কি, ডিটেইলস এখানে দিলে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য খুব ভালো হয়। সম্প্রতি আরেকটা প্রসেস দেখি যে ক্রিটিক্যাল প্রসেস রেগুলার ট্রেনিং। তো অনেক সময় যেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে মানে বা একটা লাইনে অনেকগুলো প্রোডাক্টটাকে করা হয়, ডিফাইন করা যায় স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস বা ক্রিটিক্যাল প্রসেস গুলোকে ডিফাইন করে দেওয়া হয় এবং এর যে টেকনিক্যাল যে ডিপার্টমেন্ট আছে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যে পিপল গুলো আছে তারা প্রপারলি একজন অপারেটরকে কিভাবে সে প্রপারলি ফিডিং করবে, কিভাবে তার মোশনটা কিভাবে করবে, হ্যান্ডেলিংটা কিভাবে করবে, সে প্রোডাক্টটা ডিসপাস কিভাবে করবে, কত বাস্টে প্রোডাক্টটা কমপ্লিট করতে থাকে বিফোর ফিডিং দ্য লাইন তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এটা বলে আমার ক্রিটিক্যাল প্রসেস রেগুলার ট্রেনিং। সো এটাও একটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটির জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। সো এর বাইরেও যেটা রেগুলার ট্রেনিং এ যদি বলি যে ঠিক আছে কিছু সফট স্কিল রেগুলার ট্রেনিং দেওয়া হয়। এর বাইরে সফট স্কিল বাইরে যদি বলি যে আমার টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, আমার রিকোয়ারমেন্টটা কি, আমার স্টাইল এন্ড প্রসেস আইডিয়া, স্টাইলটা কেমন বা কি প্রসেস আছে, এগুলো কিভাবে এনশিওর করতে হবে এখানেও ঠিক করা হয় এবং ডিফেক্টিভ পার 100 ওকে গতকালকে কি ধরনের ডিফেক্টস পার 100 ইউনিট ছিল বা আরএফটি রাইট ফার্স্ট টাইম কিভাবে করতে হবে এন্ড ক্রিটিক্যাল প্রসেস আইডেন্টিফিকেশন। সো বিফোর ফিডিং দ্য লাইন এটা এনশিওর করতে হয়। সো আমরা যদি দেখি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টুলস এর কথা বলবো আমরা কোয়ালিটি কন্ট্রোল কার্ড, কিউসিপি আমরা বলি। অনেক সময় আমরা বলি যে কিউসিপি কোয়ালিটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল কার্ড, কিউসিপি বলে আর কি। কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসেস 1, কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসেস 2, কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসেস 3, কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসেস 4। অনেকটি বেসিক্যালি বটমের ক্ষেত্রে আমরা ৪ টা জায়গাতে কোয়ালিটি পয়েন্ট দিয়ে থাকি। একটা বলি আমরা ফ্রন্ট পার্টে, একটা ব্যাক পার্টে, একটা আছে ওয়েস্ট ব্যান্ডে, একটা আছে ওয়েস্ট ব্যান্ড অ্যাসেম্বলিতে, আর একটা দেওয়া হয় যে এন্ড প্রোডাক্টে। তো এখানে প্রত্যেকটা লাইনে ১০টা করে কার্ড দেওয়া থাকে, এরকম ১০টা কার্ড দেওয়া থাকে। দ্যাট মিন ম্যাক্সিমাম 10 ডিফেক্টস আর অ্যালাউড। সেক্ষেত্রে একটা টেবিলে 10 ডিফেক্টস এর পরে যদি আরো বেশি ডিফেক্ট তারা যদি অপারেটরকে রিপেয়ার না করে সুপারভাইজার দেয়, সেক্ষেত্রে ওখানে আর কোনো ওই ধরনের কোয়ালিটি চেক করবে না, সে স্টপ করে দেবে আরকি। তো ডিফেক্ট কন্ট্রোল কার্ডটা অনেক জায়গাতেই এটা ইউজ করা হয় এবং ৪ টা চেক পয়েন্টে ইউজ করা হয়। তো অনেকে ১০ টা ইউজ করে, অনেকে ৫ টা ইউজ করে। তো নরমালি কোয়ালিটি কন্ট্রোল কার্ড যদি এরকম একটা ইউজ নাম্বার 1 10 ইউজ করেন ফ্রন্ট পার্টে, ব্যাক পার্টে, ওয়েস্ট বান্ড এবং ফাইনাল টেবিলে, দ্যাট মিনস 10 ডিফেক্টসটা সে স্টোর জমা রাখতে পারবে। যখন ডিফেক্টিভ পার্সেন্টেজটা বেশি হয়ে যাবে 10% এর, সেক্ষেত্রে আর সে রিপেয়ার করবে না। দ্যাট মিনস তাকে অপারেটরকে ওই কার্ড সহ সুপারভাইজার কার্ড সহ অপারেটরকে বুঝাই দিয়ে রিপেয়ার করে তারপরে যখন বুঝাই দেবে, দেন সে আবার চেকিং শুরু করবে। তো এটাও একটা ইম্পোর্টেন্ট কোয়ালিটি টুলস যেটা অনেক ফ্যাক্টরি ইউজ করে এবং দে আর গেটিং সাম গুড বেনিফিটস। সো আমি যদি আরেকটা টুলসে যাই এখন আমি এখানে দেখা যাচ্ছে আমি যদি এখন একটা কমন ডিফেক্টস এর কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইনিশিয়েটিভস অনেক সময় বাটনের ক্ষেত্রে এই ধরনের ইমপ্যাক্ট যারা প্রোডাক্টটা করে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন জর্জ একটা ব্র্যান্ড। তো
সেক্ষেত্রে তাদের একটা ইন্সপেকশন এই টাইপের ডিফেক্টস দেখা যায়। তো দেখা যাচ্ছে আফটার যদি ইউজ করেন নাইফের শার্প, দেখেন এখানে ইউজ নিউ নাইফ ফর দ্য মেইনটেনেন্স মেশিন অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শার্পেনিং ইন্টারভাল। দ্যাট মিনস নাইফটা প্রপার শার্প আছে কিনা এবং প্রপার নাইফ ইউজ করে ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করে কিনা। এটা দেখা যায় ইনক্রিজ বাটন হোল স্টিচ ডেন্সিটি। তো স্টিচ ডেন্সিটি এখানে দেখেন যে আমাকে যে এসপিআই যেটা কম ছিল সেখানে এসপিআইটা এখানে বাড়ানো হয়েছে। তো বিফোরে আমি যদি বাটন হোলটা এরকম দেখা যায় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি একটা ডিফেক্টস এবং কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অনেক সময় চাবে না, না এই টাইপের প্রোডাক্ট আসলে লুকস ভেরি ওয়াট। তো আফটার দ্যাট এই ধরনের একটা আমরা কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারি। তো আমরা যদি আরেকটা কারণ দেখি স্কিপিসিস। স্কিপিসিস এটা গার্মেন্টস এর খুব একটা মানে কমন একটা ডিফেক্ট যদি বলি আমি আর কি। তো স্কিপিসিস এর ক্ষেত্রে অনেক সময় আসলে এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্কিপ একটা এই পর্যন্ত নিডল ঠিক আছে, এখানে এসে আমার স্কিপ হয়ে গেছে কোনাগুলো, এখানে আমার স্কিপ চলে আসছে আর কি। তো স্কিপ চলে আসলে যেটা আসলে ইটস ভেরি অড লুকিং এবং এটা কোয়ালিটি মেইনটেইন করে না। বলছে যে যদি যে কারণে নিডল স্কিপিসিস পাই, আমি ডিটেইলস যাচ্ছি না, এখানে অনেক বিগ অ্যানালাইসিস করতে, বাট আই এম গিভিং সাম হেডস আপ ফর দ্য ফ্রেশার্স। তো নিডল সাইজ যদি হয় নিম্নমানের নিডল সাইজ যদি অ্যাকুরেট না থাকে, যদি থ্রেড কোয়ালিটি আমার বা রাইট কোয়ালিটির থ্রেড না থাকে এবং ফ্যাব্রিক এবং মেশিন অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি প্রপার না থাকে, থ্রেডিং যদি ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে এসকিউবিসি এরকম আসতে পারে আর কি। সো আমি যদি আরেকটা ডিফেক্টসে যাই, এখানে অল্টার বা ওপেন সিম, দেখলাম সিমটা ওপেন হয়ে গেছে কি, ববিনে সুতা না থাকা বা মেশিন সমস্যার কারণে এটা ওপেন সিম হতে পারে। তো আরেকটা যে ডিফেক্টস আমি ব্রোকেন স্টিচ, দেখেন স্ক্রিপ্টটা ব্রোকেন হয়ে গেছে এখানে। তো ব্রোকেন স্টিচ সাধারণত সুতার উপর দিয়ে সেলাই করা বা প্রসেসের ফিটের সাথে আটকে গেলে এই ধরনের ব্রোকেন স্টিচ আসতে পারে আর কি। তো আমি আরেকটা ডিফেক্টস টেনশন লুজ, অনেক সময় টেনশনটা লুজ হয়ে গেলে এরকম অবস্থা দেখা যায়। তো সেক্ষেত্রে টেনশন লুজ সাধারণত ববিন কেজ এবং নিডলের সুতা যদি অ্যাডজাস্ট না হয়, প্রপার ফিটিং না থাকে, সেক্ষেত্রে এরকম টেনশন লুজ হতে পারে আর কি। সো রয়েস আপনি দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা রয়েস দেখা যায় অনেক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। রয়েসের কারণে বেসিক্যালি সুইং অ্যালায়েন্স যদি রাইট অ্যালায়েন্স না থাকে, সুইং অ্যালায়েন্স আমাকে দেখা এখানে হয়তো 1/4 অ্যালায়েন্স লাগবে, ওটা আমি এখানে আমি একটু কমাই দিচ্ছি বা বাড়াই দিচ্ছি। তো বাড়াই দিলে যদি একটু বাড়াই দিলে যেটা হয় যে আমাকে সেক্ষেত্রে এরকম একটা রয়েস আসতে পারে আর কি। সো প্লিট দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে একটা ভাঁজ চলে আসে এরকম, বা আমরা বলি প্লিট বা ভাঁজ। তো লুপ জয়েন্ট করার সময় নরমালি পকেটিং এ ঠিক মতো যদি মানে ফিটিং নাই বা ওভারল্যাপ করার সময় যে এক পার্ট লুজ দিলে আরেক পার্ট যদি ঠিকভাবে প্রপার সিনক্রোনাইজ না আসে, সেক্ষেত্রে এরকম একটা প্লিট চলে আসতে পারে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। সো লুপ স্ল্যান্টেড যদি বলি যে লুপ জয়েন্ট সোজা যদি না হয়, তো মাঝে মাঝে এটা বাঁকা, লুপ বাঁকা থাকলে এটা প্রোডাক্ট যখন কেউ উপরে যদি বেল্ট পায়, ইট লুকস অড বাঁকা থাকলে। তো ডেফিনেটলি এখানে বারটা করার সময় লুপটা সোজা করে ধরতে হবে এবং মাঝে মাঝে অনেকে লেজার লাইট ইউজ করে এটাকে মানে খারাপভাবে ধরে। তো এটা একটা ডিফেক্ট। জয়েন স্টিচ, জয়েন স্টিচ দেখা যাচ্ছে কোনোভাবে একটা আমার স্কিপ আসলে এখানে আরেকটা স্টিচ দিয়ে জয়েন করে এটা এখানে জয়েন স্টিচ করা হয়। জয়েন স্টিচ অনেক ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে এটা মেজর ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট করা হয় এবং এটা পরবর্তীতে আসলে মেজর এই কারণে দেওয়া হয় যে দেখা যাচ্ছে যে একটা দুটো আসার পরে ওই স্টিচটা খুলে যেতে পারে। তো এই কারণে এটা মেজর ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট করা হয়। তো কোনো প্রসেস সেলাই করার সময় সুতা ছিঁড়ে গেলে বা যেখানে জয়েন্ট দিয়ে সেলাই শেষ করলে জয়েন স্টিচ হয়ে থাকে আর কি। সো আনইভেন স্টিচ, স্টিচটা ঠিক নাই, দেখতে পাচ্ছেন এখানে সোজা হওয়ার কথা, এই স্টিচটা ঠিক নাই। তো সেলাই করার সময় কখনো গাইডের সাথে মিলিয়ে কখনো না মিলিয়ে সেলাই করলে আনইভেন স্টিচ হয়ে থাকে, ইভেনটা স্টিচ থাকে না। সো পকেট ওপেনিং টাইট, দেখা যাচ্ছে এখানে পকেট ওপেনিং দেখেন এখানে লুজ চলে আসে, এটা টাইট হয়ে গেছে। তো সাইড পকেট টাক দেওয়ার সময় এখানে আমরা নরমালি একটা সাইড পকেট টাক দিই। তো অনেক লুজ না রাখলে পকেট ওপেনিংটা টাইট হবে আর কি, এখানে একটু লুজ থাকে আর কি, লুজ দিয়ে টাক দিতে হয়। সো আরেকটা যে আনইভেন সিম অ্যালায়েন্স, তো দেখতে পাচ্ছেন সিম অ্যালায়েন্স প্রপার নাই, এদের ক্ষেত্রে বেশি এখানে কম। তো পার্ট লুজ দিলে বা অতিরিক্ত টেনে টপ হিসেবে দিলে সিম অ্যালায়েন্স আনইভেন চলে আসে এবং আনইভেন সিম অ্যালায়েন্স এখানে দেখা যায় আর কি। সো আরেকটা যদি বলি ক্রস পয়েন্ট আপ ডাউন, ক্রস পয়েন্ট মানে আমরা নরমালি যে প্যান্টের ক্ষেত্রে তিনটা যে পয়েন্ট থাকে ওটা ক্রস পয়েন্ট বলে আমরা আর কি। তো ব্যাক রাইজ এবং ফ্রন্ট রাইজ কাটাকাটি করলে বা যদি আমার মেশিনের নাইফ থাকলে, তো ইনসিমের কাটমার্ক যদি মিলাই না করে বা ওখানে প্রপার গাইড না দেয়, সেক্ষেত্রে এখন এক পার্ট লুজ দিয়ে করলে ক্রস পয়েন্টটা আসলে আপ ডাউন হয়ে থাকে আর কি। সো ক্রস পয়েন্ট আপ ডাউন আমাদের নরমালি ইট লুকস ভেরি ওয়ার্ড, এই পয়েন্টে আসলে মিলার কথা বাট এরকম আসলে এটা মেজর ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট হয়। তো আমরা যে আরেকটা থেকে বারটাক ডিসপ্লেসটা আসে, আমার বারটাক যেখানে হওয়ার কথা, বারটাক মানে সিকিউর ডিসপ্লেস যেটা, সেক্ষেত্রে আমার অন্য জায়গায় স্টিচটা চলে আসে। তো এখানে প্রেসার ফিটটা মানে অপারেটর সবসময় আনকনসিয়াসলি কাজটা করে এবং সেটিং যদি ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে বারটাকটা মিসপ্লেস হতে পারে আর কি। তো
তো অনেক সময় দেখবেন যে পকেট ব্যাগ ক্যাচ বাই দ্য বারটাকে এরকম কোনোভাবে আনকনসিয়াসলি এখানে বারটাক করার সময় পকেট ব্যাগ না সরিয়ে বারটাক করলে বারটাকের সাথে পকেট ব্যাগ জড়িয়ে যেতে পারে। তো এরকম একটা ইস্যু আসতে পারে আরকি। সো আপনার আরেকটা জয়েন বেসিক্যালি যে জয়েন আনইভেন, তো আনইভেন জয়েন হতে পারে। এখানে জয়েন্ট ইভেন জয়েন্ট করা ঠিক না। এখানে স্টিচ দেখেন উপরে একটা স্টিচ চলে গেছে, নিচে দেখেন স্টিচ চলে গেছে আরকি। তো গাইড যদি লুজ থাকে এবং অপারেটরের অমনোযোগিতার কারণে এটা জয়েন স্টিচ আনইভেন হয়ে থাকে আরকি। সো পুয়ার যে স্টিচ আপনি দেখেন যে স্টিচটা মানে প্রপারলি একটা সুন্দর শেপে আসার কথা, বাট এখান থেকে শেপটা ঠিক না আমাদের প্যান্টে যে স্টিচ দেওয়া থাকে। তো যে স্টিচের প্যাটার্ন যদি ঠিক না থাকে অথবা ঠিক মতো প্যাটার্ন যদি মানে না বসায় বা অপারেটর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে এরকম আসতে পারে আরকি। তো এটা আমাদের একটা ডিফেক্ট। সো মিসিং মিসিং লুপ বলি আরকি, লুপ মিসিং। এখানে দেখা যাচ্ছে একটা লুপ হওয়ার কথা, লুপটা নাই। এখানে একটা ব্যাটার আলাদা লুপ হওয়ার কথা ছিল। তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আসলে প্রসেস যদি কনসিস্টেন্ট না থাকে, তো সেক্ষেত্রে এরকম মিসিং লুপ হতে পারে। তো বারটাক মিসিং এটা ডেফিনিটলি বারটাক করার সময় কোনো ববিন খালি হয়ে গেছে বা প্রসেসের ধারাবাহিকতা যদি কনসিস্টেন্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে বারটাক মিসিংটা হয়ে থাকে। তো এই ধরনের বারটাক মিসিং ডেফিনিটলি একটা মেজর ডিফেক্ট, প্রসেস মিস্টেক হয়ে থাকে আরকি। তো রিভার্স লেভেলটা আসলে এটা ঘুরে যাওয়ার কথা ছিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেভেলটা এমনভাবে হয়ে গেছে, উল্টে দিকে গেছে। সেক্ষেত্রে এটা একটা ডিফেক্ট, মেজর ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট হয়। আমরা অনেকগুলো আমরা ডিফেক্ট দেখলাম। তো এভাবে গার্মেন্টস এ অনেকগুলো ডিফেক্ট এখানে আসে। আমি আরো যদি যাই, তো দেখতে পাচ্ছি ডাউন স্টিচ। এখানে আমার স্টিচটা এই বরাবর আসার কথা ছিল। এখান থেকে একটু ড্রপ হয়ে গেছে। অনেক সময় আমাকে ডাউন স্টিচ বলে বা ড্রপ স্টিচ বলে আরকি। তো গাইডের সাথে যদি মিলিয়ে সেলাই করলে বা যদি লব যদি চিকন হয়, সেক্ষেত্রে ডাউন স্টিচ হয়ে থাকে বা ড্রপ স্টিচ হয়ে থাকে। তো এটা একটা আমাদের একটা মেজর ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট হয়। সো ফ্রন্ট আনইভেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ফ্রন্টটা ঠিক নাই। এখানে মোটা চিকন চলে আসছে আরকি। সো আমরা আরেকটা দেখি যে লেভেল ডিসপ্লেসমেন্ট, লেভেলটা যেখানে হওয়ার কথা সেখান থেকে একটু দূরে চলে আসছে আরকি, ডিসপ্লেস চলে আসছে আরকি। আনকাট বাটন হোলটা এখানে আনকাট করেনি, সুতাগুলো ঠিক আছে। এখানে প্রপারলি ক্লিন ফিনিশ করতে হবে। কি হোল বা মেশিনের নাইফের ধার না থাকলে অথবা হ্যামারের সেটিং যদি ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে আনকাট বাটন হোল হয়ে থাকে আরকি। সো সাইড পকেটটা দেখতে পাচ্ছেন, সাইড পকেট যদি টাক যদি ঠিক না হয়, সেক্ষেত্রে এরকম আমাকে এটা মানে গ্যাপটা আনইভেন আসতে পারে সাইড পকেটের ক্ষেত্রে আরকি। সো ইন্টারলাইনিং আপ ডাউন, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ইন্টারলাইনিংটা প্রপারলি প্লেসে না থাকলে অনেক সমস্যা আসতে পারে। সো ইন্টারলাইনিং আপ ডাউন প্রসেস এর ক্ষেত্রে কিভাবে এনশিওর করবেন, সেটা একটা পয়েন্ট আছে এখানে। আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পকেট ওপেনিং আপ ডাউন, পকেট ওপেনিং দেখুন এই সাইডে যতটুকু থাকার কথা এই সাইডটা ঠিক ততটুকু নাই। যেহেতু আমার ২ সাইডে ২ টা পকেট থাকে। তো এটাও আমাদের একটা ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট হয় আসলে। কারণ এটা ইট লুকস অড যদি পকেট ওপেনিংটা ঠিকভাবে না থাকে আরকি। সো অনেক সময় যে হচ্ছে রিভিট, যে আমরা এটাকে রিভিট বলে, রিভিটের ডিসপ্লেসমেন্টটা মানে থাকে না, ডিসপ্লেস হয়ে থাকে। তো এটাও একটা ডিফেক্ট, কারণ এটা আসলে আমাদের প্রোডাক্টের যে স্ট্রেংথটা মাঝে, মাঝে কমে যায়। রাইট প্লেসে যদি মানে রিভিটটা না থাকে আরকি। সো রিবিট মিসিং, মাঝে, মাঝে দেখা যাচ্ছে এখানে রিবিটটা নাই। এটাও একটা রিবিট লাগানোর সময় হয়তো স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস ও অপারেটিং প্রসিডিউর মেইনটেইন করেনি বা কোনভাবে সে মেইনটেইন করতে চায় বা এটাও একটা ডিফেক্ট হিসেবে আমাদের কাউন্ট হয়। সো রং সাইজ ইন্টারলাইনিং, আমাদের যে লাইনের ইন্টারলাইন থাকার কথা সে সাইজে না থাকে, তাহলে এটা আমাদের মানে মানে ডেফিনিটলি আমাদের কোয়ালিটি এটা রাইট কোয়ালিটি আসে না আরকি। সো আনইভেন ফিউজিংটা দেখেন এখানে পজিশন এখান থেকে যে গ্যাপটা থাকার কথা, সেই গ্যাপটা এখানে সোজা করা হয়নি বা কোনো সমস্যার কারণে এখানে আনইভেন চলে আসছে আরকি, বাঁকা চলে আসছে। সো ইন্টারলারিং নট ফিক্সড প্রপারলি, এখানে এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের ইন্টারলারিং এর একটা বন্ডিং নেশন থাকে যে আমার কোন লেভেলে আমাকে মেইনটেইন করতে হবে, যে টাইমিং গুলো প্রেসার বা প্রেসার লেভেল, টাইমিং প্লাস টেম্পারেচার সেটিং। তো ৩ টা প্যারামিটারকে প্রপারলি মেইনটেইন করতে হয়। না হলে এরকম লুজ চলে আসে প্রোডাক্টের, পরবর্তীতে একটা পাকারিং একটা ইমপ্যাক্ট চলে আসে। যদি ইন্টারলার্নিংটা প্রপারলি ফিক্সড না করা হয়ে থাকে আরকি। সো আমরা আরেকটা কিছু পুয়ার রিপেয়ারিং বাটন হোল, তো বাটন হোল এরকম দিস লুকস ভেরি ওয়ার্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা যে ওভার স্টিচ দেখে স্টিচটা একটু এই পর্যন্ত আসার কথা ছিল, বাট স্টিচটি হয়ে এই পর্যন্ত চলে আসছে। মেশিনের অপারেটর স্পিডটা খুব বেশি দেওয়ার কারণে একদম বরাবর মাথায় নিয়ে চলে গেছে। তো এক্ষেত্রে আমরা ওভার স্টিচ বলি এটাকে আরকি। সো মিসিং ইয়ার্ন, এটা ফেব্রিকের ডিফেক্ট আছে, ইয়ার্নটা আমার এখানে মিসিং আছে, ইয়ার্ন নাই। দেখছো ইয়ার্ন মিসিং আসছে, চলে আসছে এখানে বরাবর একটা ইয়ার্ন উঠে গেছে। যেটা ইয়ার্ন থেকে যেটা ফেব্রিকটা বানায় আরকি। সো বাটন মিসিং, এখানে বাটনটা নাই।
সো বাটন লাগানোর সময় প্রসেসের ধারাবাহিকতা যদি ঠিক না থাকে মিসিং বাটন হয়ে যায়, এখানে বাটনটা মিস হয়ে গেছে আর কি। সো নট এটা বেসিক্যালি ফ্যাব্রিকের একটা ডিফেক্ট, এরকম একটা গিট ফ্যাব্রিক দেখে কোনোভাবে উঠে আসছে, এরকম নট বলি বা গিট বলি আর কি। সো এটাকে স্ল্যাব বলি। দেখো একটা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্যাব্রিকের মানে স্ল্যাব বা একটা গুড়ি গুড়ি টাইপের একটা চলে আসছে। এটা বেসিক্যালি ফ্যাব্রিক নিটিং এর ক্ষেত্রে বা যখন ফ্যাব্রিকটা উইভিং করে, তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের ডিফেক্টটা পাওয়া যায় ফ্যাব্রিক বানানোর সময়, বুননের সময়টা আসে। এটাকে আমরা স্ল্যাব ডিফেক্ট বলি আর কি। সো আর একটা দেখা যাচ্ছে যে আমার কাটমার্কটা যদি প্রপারলি না থাকে, সেক্ষেত্রে আমার অনেকগুলো সমস্যা থাকে। কাটমার্কটা প্রপারলি প্লেসে আছে কিনা, আদারওয়াইজ দেখা যাচ্ছে যে রাইট কোয়ালিটি কত এনশিওর হবে না আর কি। হোল, this is the fabric hole, একটা হোল যদি থাকে এটা মেজর ডিফেক্টস, সো ডেফিনেটলি দিস ইজ নট অ্যালাউড। আর একটা দেখছি ডাইং স্পট, এরকম দেখা যাচ্ছে ওয়াশার ডাইং এর পরে একটা স্পট থেকে যায়, এটাও একটা ডিফেক্ট। সো না কাটমার্ক মিসিং, কাটমার্কটা অনেক সময় কাটমার্কটা নাই, মানুষের বায়াস হয়ে যায়। সো রোপিং আসে, কিছু কিছু প্রোডাক্টে রোপিং চলে আসলে তো ডেফিনেটলি এটা কোয়ালিটির সমস্যা। এই ধরনের প্রোডাক্ট আসলেই আমাদের মানে কখনোই অ্যালাউড হবে না আর কি। তো মেশিনের টেনশন, স্পিড এবং হ্যান্ডলিং সমস্যার কারণে এটা আমাদের হয়ে থাকে আর কি। সো আমরা যদি পরবর্তীতে যাই আর দেখি যে এক্সপোজ দেখা যাচ্ছে এখানে আমার লুপ যেটা আছে, লুপ এক্সপোজ মানে বটমটা এক্সপোজ আসছে আর কি। সো এটাও মানে আসলে মানে প্রপার হ্যান্ডেলিংটা ঠিক নাই, বা যেখানে বারটা সেটিং যদি রং থাকে, তো সেক্ষেত্রে এরকম লুপের মানে যে বটম পার্টটা দেখা গেলে আসলে এটা ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট হয়। সো মাউথ আপ ডাউন, এরকম মাউথ যদি পজিশনটা ঠিক না থাকে, দেখেন এটা এই বরাবর এটা মিলার কথা। তো কনসার্নেশন বা বেল্ট জয়েনের সময় জিপারের গ্যাপ যদি ঠিক না থাকে, এবং মাউস ক্লোজিং এর সময় যদি বেশি অ্যালাউন্স দিলে মাউথ আপ ডাউন হয়ে থাকে, তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রপারলি খেয়াল করতে হচ্ছে কিভাবে আমার মাউথ ক্লোজিংটা ঠিক রাখা যায় আর কি। আরেকটা যদি আমরা দেখি যে মিসিং বাটন হোল, অনেক সময় বাটন হোলটা এখানে আমার মিসিং আছে, এটা একটা ডিফেক্ট, সেটা কাউন্ট হয়। দেন ডিসপ্লেস বাটন হোল, বাটন হোলটা যে জায়গায় থাকার কথা এখানে সেন্টারে থাকার কথা, এখান থেকে মিসপ্লেস চলে আসছে আর কি। সো টুইস্টিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে টুইস্ট হয়ে গেছে, তো টুইস্টিং হোমের হেম পয়েন্ট না মিলিয়ে করলে এই সময় ফ্যাব্রিক বায়াস থাকলে, সো আবার লোকের শেপ যদি কেটে ফেলে সেক্ষেত্রে টুইস্টিং হতে পারে। সো এটা মানে ভেরি মানে ইটস এ ডিফেক্ট, যেটা লুকস ভেরি ওয়ার্ড অ্যাটাক করে মানে কাস্টমার এক্সপেকটেশনের ক্ষেত্রে। অনেক সময় নাম্বার মিসিং থাকলেও আমাদের শেডিং এর একটা ইম্প্যাক্ট চলে আসতে পারে আর কি, যে নাম্বারটা প্রপারলি সিকোয়েন্স অনুযায়ী নাই। আর র্যাক কাটিং এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এরকম যদি কাটিং এর নাইফটা প্রপার না থাকে, সেক্ষেত্রে এটা মানে এন্ড কোয়ালিটিটা খারাপ চলে আসে এখানে আর কি। সো শর্ট স্টিচ, যেখানে স্টিচটা যতটুকু যাওয়ার কথা ততটুকু নাই। পার্ট আপ ডাউন, এটা দেখতে পাচ্ছেন পার্টের একটা আপ ডাউন চলে আসছে এখানে আর কি। সো আর একটা হচ্ছে যে বায়াস কাট, এরকম কাটিং এর সময় দেখা যাচ্ছে যে কোনোভাবেই লে হাইটটা অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে বা টেনশনটা ঠিক ছিল না, এরকম বায়াস কাটিং চলে আসলে আমার এন্ড কোয়ালিটিটা ঠিক থাকবে না। জিপার ওয়েভে, এরকম জিপার যদি একটা ওয়েভে থাকে সেক্ষেত্রে ইট ডেফিনেটলি লুকস অড। মানুষের যারা বডি যখন তারা ইন করবে, সেক্ষেত্রে এটা মানে মানে অ্যাস্থেটিক্স বা অ্যাপিয়ারেন্সটা খারাপ দেখায়। তো বডি টেনে জয়েন করলে জিপারের ওয়েভিটা চলে আসে আর কি। তো আমরা যদি আরেকটা দেখি শেডিং এ চলে আসে, বেসিক্যালি গার্মেন্টস এর শেডিং একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস। তো দেখা যাচ্ছে ফ্রন্টে এক পার্ট এবং ব্যাকে আরেক সাইড চলে আসছে আর কি। তো শেডিং যদি হয় রানিং শেডিং হতে পারে, সেক্ষেত্রে গ্রুপ মার্কে করতে হবে, বা শেডিং নাম্বারিং মেশিং না থাকলেও এই ধরনের ডিফেক্ট আসতে পারে আর কি। তো সাইজ মিস্টেক যদি বলি, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমার লেভেল এক সাইজ হওয়ার কথা বাট প্রোডাক্ট আরেক সাইজে লাগাই ফেলছে, এটাও এটা মানে আমাদের একটা মিস্টেক আর কি। ডিসপ্লেস বাটনটা পজিশন রাইট প্লেসে নাই, এটা একটা ডিফেক্ট, বাটন ডিসপ্লেস। তো নরমালি একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে মানে অনেকগুলো একটা গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে মানে শর্ট ফর্ম ইউজ করে, যেমন এসপিএ বলতে স্টিচ পার ইঞ্চ বলি, একিউএল অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি লেভেল, ওকিউএল অবজার্ভ কোয়ালিটি লেভেল, ডিএইচও ডিফেক্টস পার 100 ইউনিটস, কিউএ বলতে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, পিডিএম প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানুয়াল, পিপিএম বলতে প্রি প্রোডাকশন মিটিং, ইউপিসি ইউনিভার্সাল পোস্টাল কোড, এটা কমিট শিট বা পিওতে লেখা থাকে পার্সেলের ক্ষেত্রে, এসব স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর, ওপিপি ওপেনিং প্রাইস পয়েন্ট, ওপিপি প্রোডাক্ট বলি যেগুলো আসলে প্রাইসটা একটু কম, আমরা বলি ওপিপি শর্ট বা ওপিপি প্রোডাক্ট, মানে একদম ওপেন প্রাইস পয়েন্ট বা ওপেনিং প্রাইস পয়েন্ট। তারপরে কিছু কিছু প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আসলে খুবই প্রাইসটা খুব কম থাকে, বা ওই লেভেলে কাস্টমারের জন্য ফোকাস করা হয়। সো পিও হলো পার্সেল অর্ডার, এফসিসিএ ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট, আইটিএস ইন্টারটেক টেস্টিং সার্ভিস, অনেকগুলো শর্ট ফর্ম অনেক সব ফ্যাক্টরিতে ইউজ করে আর কি।
আরো একটা যেরকম আমরা যদি বলি যে RFP রাইট ফার্স্ট টাইম, কোয়ালিটি AQO কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, TQM টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, CAD ডিপার্টমেন্ট থাকে যে কম্পিউটার এডেড ডিজাইন, দেন অটো পকেট ওয়েল্ট, দেন জেনারেল সুইং ডাটা, WF ওয়ার্কিং প্রসেস, DHG ডিরেক্ট সোর্সিং গ্রুপ, MNS ব্রান্ড, সাম NDP ডিটেকশন প্রসিডিউর, QM কোয়ালিটি মনিটর, SQ স্টোর কিপিং ইউনিট। অনেক ফ্যাক্টরিতে আবার TLS ইউজ করে, ট্রাফিক লাইট সিস্টেম, যেগুলো বিভিন্ন কোডিং এ কালার কোডিং মধ্যে ইউজ করা হয় আর কি। সো আরেকটা গার্মেন্টস আরেকটা ডিফেক্ট যেটা থাকে, এতক্ষণ আমরা ডিসকাশন করলাম, এটা কমন কনস্ট্রাকশন রিলেটেড ডিফেক্ট আমরা ডিসকাস করলাম আর কি। মেজারমেন্ট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমার যেটা দরকার, অ্যাকচুয়াল দরকার, সেটা অনেক সময় না আসতে পারে আর কি। তো বেসিক্যালি যেটা আমি একটু যারা রিকাপ যদি বলি যে মানে কোয়ালিটি যে ফিটনেস ফর ইউজ যদি সেক্ষেত্রে আমরা বললাম, অনেক সময় আমরা একটা মেজারমেন্ট টাইপের ক্ষেত্রে আমরা মেজারমেন্টের জানি না যে কিভাবে মেজারমেন্ট করতে হয়। তো এখন 1 ইঞ্চিতে নর্মালি 16টা ভাগে ভাগ করা হয় আর কি। তো আমরা যদি বলি 160 মানে এই 1 থেকে যে 2 এটা 1 ইঞ্চি। এটা টোটাল দেখেন এখানে 1, 1, 2, 3, 4 এটা হচ্ছে হাফ ইঞ্চি। তো 1/8 হচ্ছে 100টা। একটা ঘরকে আমরা বলি 100টা বলি। 1/8 ইঞ্চিকে আমরা 100টা বলি আরকি। এভাবে 28, 38, 48 হলে আমরা বলি 400টা। 1/8 ইকুয়াল 100টা হিসাবে গার্মেন্টস এটা ইউজ করা হয়। সো আমি এখানে আরেকটু ডিটেইল যদি বলি যে আমরা মেজারমেন্ট টেপটা কিভাবে করি। উই লার্নড অ্যাবাউট দ্য মেজারমেন্ট টেপ। এখন যদি আমরা মেজারমেন্ট টেপটা যদি বলি যে এটা ইঞ্চি এবং একটা সেন্টিমিটারে। তো আমার নরমালি 1 ইঞ্চি ইকুয়াল টু টোটাল যদি বলি 1 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে আমার একটা ইঞ্চি মেজারমেন্ট টেপের ক্ষেত্রে। সো 1 ইঞ্চি বলছি আমরা 800টা টোটাল। একটা ইঞ্চিকে 800টা বলা হয়। সো যদি আমরা 1/8 কাটাকে যদি এখানে আসি এখন, তাহলে 116 হচ্ছে হাফ সুতা। 1/8 ইকুয়াল টু 100টা। তো 316 বলতে 150টা। আবার যখন যদি 180 এর ক্ষেত্রে যদি 14 এটা 200টা। দ্যাট মিনস 1/8 কাকে 100টা বলা হয়। এইভাবে টোটাল যখন আমরা যাব, তো এটাকে আমরা 800টা বলে থাকি। 1 ইঞ্চি ইকুয়াল টু 800টা এইভাবে ইউজ করা হয়। তো মেজারমেন্ট টেপের অনেক সময় যারা রেফারেন্স জব করছেন 1 ইঞ্চিকে যদি প্রপারলি যদি আপনারা ভাগ না করতে পারেন, 100টা ইকুয়াল টু কত 1/8 ইঞ্চি। যদি 200টা বলি তাহলে 1/4 ইঞ্চিকে আমরা 200টা বলি বা এটাকে 2/8 বলবো আরকি। তো আমার 300টা কত হবে? যে 3/8 কে আমরা 300টা বলি আরকি। তো আমরা 400টা কখন বলবো? হাফ ইঞ্চি 400টা। তো অনেক সময় গাইড ফোল্ডার অ্যাটাচমেন্ট যেটা থাকে, ওরা বলে যে 1 ইঞ্চি হবে বা আমার 100টা হবে, 200টা হবে। তখন কিন্তু বুঝেন যে 100টা বলতে আমরা 1/8 বোঝাই আরকি। তো এই জিনিসগুলো যারা নরমালি যারা অ্যাপারেল সেক্টর নতুন জয়েন করবেন এবং কোয়ালিটিতে কাজ করার চেষ্টা করবেন, তো আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই মেজারমেন্ট টেপটা বোঝা আরকি। সো এটা আমার করলাম অনেক সময় জেনারেলি মেজারমেন্ট টেপে অনেক সময় একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে আমার একটা মেজারমেন্টে কত ইঞ্চি সুতা থাকে। তো 60 ইঞ্চি পর্যন্ত একটা মেজারমেন্ট টেপ থাকে, 60 ইঞ্চি বা 150 সিএম পর্যন্ত একটা মেজারমেন্ট টেপে থাকে আরকি। এবং ইঞ্চির মধ্যে অনেকগুলো ভাগ থাকে, যেটা বললাম যে এরকম 8টা ভাগে ভাগ করা থাকে। তো 8টা ভাগে মানে আমরা 100টা 200টা এইভাবে মানে টোটাল কমপ্লিট সুতা পর্যন্ত মাপ হয় যে 800টা 1 ইঞ্চি করে 800টা মেজার করা হয়। সো মেন্সের অনেকগুলো পয়েন্ট থাকে মেজারমেন্ট টেপের ক্ষেত্রে। আমরা বেসিক্যালি ক্ষেত্রে কিছু থাকে হাইলাইট, মানে যেগুলো আমাকে এনশিওর করতে হবে, যেমন ওয়েস্ট টপ এটা কত মেজারমেন্ট হবে, আমার এখান থেকে এটা কতটুকু হবে, ওয়েস্ট টু বটম এখান থেকে কতটুকু মেজারমেন্ট হবে। এগুলো একটা বাইরের প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডে একটা এক্সপেক্ট দেওয়া থাকে বা মেজারমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড করে দেওয়া থাকে। এটা মেনটেন না করলে সেটা আমাদের ডিফেক্টিভিটি পড়ে, যদি অ্যালাউন্সের বাইরে চলে যায় আরকি। সো এখানে কিন্তু ক্রস পয়েন্টের মেজারমেন্ট কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কিন্তু 5 ইঞ্চি ড্রপ তারা কিভাবে মাপবে? তো একেকটা ব্র্যান্ডের একেকটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে কিভাবে তারা মানে হিপ পয়েন্টটা কিভাবে মেজার করবে। এরকম কিছু মেজারমেন্ট পয়েন্ট থাকে। তো আপনারা যখন ব্র্যান্ড টু ব্র্যান্ড ভেরি করবে এই মেজারমেন্টটা, যখন যারা কোয়ালিটি জব করবেন, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের একটা মানে মেজারমেন্ট মেথড থাকে। তো আপনারা এটা রিভিউ করবেন যে তারা কিভাবে মেজার করে আরকি। সো থাই পয়েন্টটা বলি, এখানে থাই বা ক্রস পয়েন্ট থেকে 1 ইঞ্চি বিলো অনেক ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্রস পয়েন্ট থেকে করে, একেকটা ব্র্যান্ড একেক রকম। সো কিভাবে মেজার করবে এটা ব্র্যান্ড টু ব্র্যান্ড ভেরি করে আরকি। নির পয়েন্টটা এখন অনেক সময় অনেক ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে নি পয়েন্টটা থাকে যে এখান থেকে 14 ইঞ্চি বিলো ফ্রম দা ক্রস পয়েন্ট মেনশন করা থাকে। থাই হাফ ইঞ্চি সিম, হাফ অফ ইঞ্চিম। দেখবেন যে এখান থেকে ফোল্ড করলে যে পয়েন্টটা ওটা ইনসিম বলে, হাফ অফ ইনসিম বলা হয়। তো একেকটা ব্র্যান্ডের একেকটা রিকোয়ারমেন্ট, যেটা বললাম যে যখন মেজারমেন্ট কেউ করতে যাবে যে একজন মানে কোয়ালিটি গাইস, তো তাকে ওই ব্র্যান্ডের রিকোয়ারমেন্টটা প্রপারলি জানতে হবে। মেজারমেন্ট পদ্ধতিটা আরকি। ইঞ্চিম মেজারমেন্টের পদ্ধতি এটা আরকি। সো ফ্রন্ট রাইজ, এটা আমরা বলি ফ্রন্ট রাইজ, টোটাল ফ্রন্ট রাইজ কত হচ্ছে বা বটম ওপেনিং কিভাবে থাকবে। সো এগুলো মানে এখানে দেখানো হয়েছে। আপনারা যদি
ডিটেলস ই করেন, তাহলে আপনারা ভিডিওটা পজ করে এটা দেখতে পারেন আর কি, যে কিভাবে মেজারমেন্টটা করতে হয় আর কি। সো ব্যাক রাইজ, এটাকে আমরা বলি ব্যাক রাইজ। তো ব্যাক রাইজটা কিভাবে মাপবে একটু দেখেন। ব্যাক রাইজ ফর্ম ইনক্লুডিং ওয়েস্ট ব্যান্ড, অনেক সময় ওয়েস্ট ব্যান্ড ছাড়া অনেক ব্যান্ডের ক্ষেত্রে। তো এই জন্য বললাম যে মানে কিভাবে মাপার স্প্রেড শিটে বা মেজারমেন্ট শিটে দেওয়া আছে, এটা মানে এনশিওর করার আগে প্রপার দেখে নেবেন। আদারওয়াইজ দেখছে আপনি মেজারমেন্টটা ওয়েস্ট ব্যান্ড সহ করলেন, বাট ব্র্যান্ড বলে না আমরা ওয়েস্ট ব্যান্ড এক্সক্লুডিং ওয়েস্ট ব্যান্ড বা ওয়েস্ট ব্যান্ড ছাড়া আর কি। সো ফিলার লেন্থটা কতটুকু হওয়ার কথা, কিভাবে মাপবেন, জেএসএস কিভাবে মাপবেন, এটা দেখে নেন কিভাবে মাপা লাগে। সো ফ্রন্ট পকেট ওপেনিংটা কিভাবে মাপবেন। সো ব্যাক পকেটটা কিভাবে মাপতে হবে, কত এখান থেকে কত প্লেসমেন্ট বা এখান থেকে কত গ্যাপ, যারা মেজারমেন্ট করবেন দেখবেন এটার কোয়ালিটি আমার এখান থেকে কত নিচে নামার কথা ছিল এবং এটার উইথটা কত হওয়ার কথা ছিল, এগুলো প্রপারলি খেয়াল করতে হবে আর কি। সো ফ্রন্ট পকেট ব্যাগ যেটা বললাম, যে ফ্রন্ট পকেট এখানে ব্যাগ থেকে আমার ব্যাগটা কত লেন্থ আসার কথা, উইথ কত, এখান থেকে একটা পজিশন দেওয়া থাকে আর কি, কয়েন পকেট লেন্থ উইথ কত, তো এগুলো মোটামুটি সবই মেজারমেন্টের ভিতরে এনশিওর করতে হয় আর কি। সো ব্যাক পকেট ব্যাগ আমি ডিটেলস যাচ্ছে না এখানে। সো আরেকটা জিনিস যখন হচ্ছে একিউএল আর কি, যেটা বললাম অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি লেভেল, এরকম দেখা যাচ্ছে যে ই থাকে যে আমার আসলে সম্পূর্ণ পপুলেশন তো মানে ইন্সপেকশন করা সম্ভব না। তো অনেক সময় আমরা একিউএল চার্ট ফলো করি, যেমন একিউএল 2.5 4.0। তো সেক্ষেত্রে আমার যদি স্যাম্পল কোয়ান্টিটি 1301 থেকে এই 10,000 পিস থাকে, আমার 80 পিস স্যাম্পল পুল করতে হয়। তো এখান থেকে অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ান্টিটি পাস এবং 6টা করে ফেল হবে। তো এইভাবেই একটা একিউএল চার্ট মানে বেসিক্যালি যারা ইন্সপেকশন করে তারা এটা ফলো করে ফাইনাল ইন্সপেকশনের ক্ষেত্রে আর কি। সো কার্টন ওয়ার্ডির ক্ষেত্রে এরকম সেম ভাবে তারা একটা ইকুয়াল চার্ট ফলো করে এবং দেখা যাচ্ছে কয়টা কার্টন অ্যালাউড, কয়টা মানে কয়টা কার্টন পুল করবে বা কয়টা ফেল হবে, সো এইভাবে ইউজ করা হয়। সো বেসিক্যালি যেটা বললাম ওভারঅল একটা ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে যারা কোয়ালিটি চাচ্ছেন, সো তাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফান্ডামেন্টাল অফ দ্য কোয়ালিটি জানার জন্য। তো যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো কোয়ারি থাকে, প্লিজ কাম টু মি অ্যান্ড আমার মধ্যে যারা জবে ঢুকবেন তারা যদি এটা একটু রিভিউ করেন, এবং তাদের জন্য এটা খুবই একটা রাইট একটা টুলস আমার মনে হবে বিফোর মানে গোয়িং টু দ্য জব লাইফ। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর আপনার যদি কোনো কমেন্ট থাকে প্লিজ লেট মি নো, আমি মনে করি যে আমার লেভেল থেকে আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু সাপোর্ট ইউ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এগেইন।